السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ دونوں ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ آج ہم دو تین متفرق موضوعات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کا معاملہ اب تک کس حد تک پہنچا ہے اور کس نے ممکنہ طور پر بننا ہے، اور دوسرا یہ کہ نواب اکبر خان بھٹی کے نام سے گوادر جو پورٹ فیروز خان نون سے کے نام سے ہوئی تھی، یہ قرارداد ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ اسلم بھوتانی صاحب نے ایک آڈیو ریکارڈنگ اس کی وائرل ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ میں اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبانا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلم بھوتانی صاحب ایم این اے گوادر ٹو لسبیلا تھے۔ ظاہر ہے کہ آج ان کا وہ جو ہے ریٹائرمنٹ ہو گئی، ان کی 5 سال کی مدت پوری ہو گئی۔ آج ایک دوست نے ان کا ایک آڈیو مجھے سینڈ کر دیا، تو میں نے ان کو بغور سنا۔ تو اس میں اسلم بھوتانی صاحب جو ہے گوادر اور لسبیلا کے عوام کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ذرا کہ ابھی جو حلقہ ہے این اے کا پہلے 2018 سے ابھی مختلف ہے۔ 2018 میں این اے کا جو جہاں سے اسلم بھوتانی صاحب منتخب ہوئے تھے وہ گوادر اور لسبیلا تھا، ابھی لسبیلا اور اواران ہے۔ تو اسلم بھوتانی صاحب نے 2 چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان پہلے دور حکومت میں جو جام کمال خان صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے، اس کی وجہ سے جو ہے میں کام نہیں کر سکا ڈیولپمنٹ کا، اور بعد میں جو ہے جو رجیم چینج کہیں اس کو، حکومت کا جو چینج ہوا تھا، میر قدس بزنجو وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو اس میں بھی پھر وہ گلہ کر رہے ہیں کہ جی شروع میں تو میں بڑا خوش تھا، لیکن بعد میں ادھر بھی رکاوٹیں ہوئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایز اے نمائندہ اس وقت جب آپ ایم این اے تھے، تو اس وقت یہ بات آپ کو کہہ دینی چاہیے تھی، جام کمال خان کے دور میں بھی کہہ دینی چاہیے تھی، پھر قدس بزنجو کے دور میں بھی کہہ دینی چاہیے تھی کہ جی میرے پرابلم یہ ہے کہ میں علاقوں میں اپنے حلقہ انتخاب جو ان کا پہلے کا تھا اس میں کام نہیں کر سکا۔ حالانکہ اسلم بھوتانی صاحب کے بڑے بھائی محترم صالح بھوتانی صاحب سردار صاحب، وہ تو آخر آج بھی کیبنٹ کا حصہ ہیں بلوچستان اسمبلی کا۔ تو یہ کوئی جواز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جی کام اس لیے نہیں ہو سکا کہ جی پہلے جام کمال خان صاحب جو ہے وہ رکاوٹ تھے، اس کے بعد جو ہے قدس بزنجو آئے تو اور حالات خراب ہو گئے، ادھر بھی میں کام نہیں کر سکا۔ تو مطلب عجیب منطق ہے، سمجھ نہیں آتی ہے ایسی منطقیں۔ لیکن پھر اس طرح کے پھر آڈیو جو ہے پھر وہ شیئر کرنے کی ضرورت کیا تھی، پبلک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے، نہیں ہوا سو نہیں ہوا۔ جیسے کہ ہمارا اواران اور یہ رکشان بیلٹ کا ایک ایم این اے ہے احسان صاحب، احسان ریکھی صاحب، اس کا تو آج تک ہم نے نام نہیں سنا ہے۔ شاید بلوچستان کا ایک عام فرد کو چھوڑیں، جن کو نہ اواران کے لوگ جانتے ہیں نہ واشق کے لوگ جانتے ہیں، وہ ایم این اے بن گیا، اور کس طرح بنا، کس نے بنایا، جس کے نام سے لوگ ناواقف ہیں وہ بھی ایم این اے بنے۔ کل وہ بھی ایک آڈیو جاری کرے گا کہ جی میں اس وجہ سے کام نہیں کر سکا۔ تو یہ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلم بھوتانی صاحب اس نے کتنے گوادر میں انہوں نے کتنے دورے کیے۔ چلیں ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، آپ کو فنڈ نہیں ملے، کتنے دورے کیے آپ نے، اور ایک موومنٹ پورے گوادر میں چلی اللیگل جو ٹرالنگ کی، اس پہ آپ نے کتنی بار، 1-2 کے علاوہ کتنی بار آپ نے اس پہ بات کی، سیریس آپ کب ہوئے تھے؟ تو مطلب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی بھی عوامی نمائندے کا جب وہ کام نہیں کر سکے اور آخر میں وہ اس طرح کے آڈیوز جو ہے وہ شیئر کرا دیں، پبلک کرا دیں۔ ایک دوست نے مجھے بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں، چلو میں نے اس پہ بات کر لیا۔ اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ ایک خوشخبری ہے ہمارے لیے کم سے کم، وہ یہ کہ یہ جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو بن گیا تھا چائنا کی مدد سے، اس کا نام جیسے ہی بن گیا تو اس کا نام فیروز خان نون کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی نے جو ہے اس کا قرارداد بھی پاس کروا دیا۔ تو اس پہ ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں نے آواز اٹھایا اور اس کی مذمت کی، جی فیروز خان نون کے نام سے اگر کرنا ہے تو لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام آپ کر لیں، اسلام آباد کا کر لیں، پنجاب کے کسی اور ایک ایئرپورٹ بنا لیں، وہ نام بھی آپ اس سے منسوب کریں، گوادر سے کیوں؟
وہ بعد میں پتہ چلا جی اس لیے بنایا گیا کہ جی وہ جو شاید 1953 کو شاید انہوں نے جو ہے 53 یا 54 کو فیروز خان نون صاحب نے جو ہے وہ گوادر جو ہے عمان کے سے خریدا تھا. تو بھائی تھوڑا سا تاریخ پڑھے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا جاہل لوگ جو بیساکھیوں پہ آ کے حکومتیں کرتی ہیں نا، ایک کتابیں نہیں پڑھتے، ان کو تاریخ کا نہیں پتہ ہوتا ہے. بس سنی ایک وہ ہے ہمارا ایک ڈبو چودھری ڈبو، وہ جو بھاگ گیا تھا، وہ فواد چودھری، وہ بڑا مطلب کانفرنس بنتے ہیں پنجابی کانفرنس، وہ بڑے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ شوشہ چھوڑ دیا تھا، ٹویٹ کیا تھا. تو ذرا تھوڑا سا تاریخ دہرائیں نا، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. یہ جو آپ کا گوادر ہے، اس میں نصیر خان نوری صاحب نے گوادر کے اس ٹائم کے عمان کی حکومت تھی، اس کو نان نفقے کے لیے دیا تھا، تھوڑا جیب خرچی کے لیے. ٹھیک ہے، وہ کوئی آکوپائڈ نہیں تھا یا وہ قبضہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. پھر ہوا یہ کہ عمان کی حکومت نے کہا کہ چونکہ گوادر ویسے بھی جغرافیائی حوالے سے وہ بلوچستان کا حصہ ہے اور بیچ میں سمندر ہے، پھر عمان آ جاتا ہے، تو وہ اس ٹائم کے لیے ٹیمپریری ٹائم پیریڈ کے لیے دیا گیا تھا. بعد میں عمان کو ضرورت نہیں تھی، اس ظاہر ہے کہ آگے سارا بلوچستان ہے، تو زمینی رستہ عمان کے ساتھ تھا ہی نہیں. تو یہ نواب اکبر خان بگٹی جب اس ٹائم کے وزیر داخلہ بنے تھے یا خارجہ، تو یہ مجھے یاد نہیں ہے، تو اس ٹائم پرپوزل نواب اکبر خان بگٹی صاحب نے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ عمان سے بات کریں، وہ یہ مطلب اس سے چھڑا لیں. وہ ظاہر ہے کہ جو اقتدار میں ہوگا اس ٹائم ایوب خان بھی تھے، یہ وزیر اعظم تھے شاید فیروز خان نون، وہ تو ایک رسمی ایک مطلب ایک معاہدہ ہوتا ہے نا کنٹری ٹو کنٹری، جو ہیڈ ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہوتا ہے نا، وہ بلوچستان کی مجھ سے یا کسی اور سے تو نہیں ہو سکتا. تو وہ اسی معاہدے کے تحت دوبارہ گوادر جو ہے بلوچستان کا حصہ بنا دیا گیا، اور اس میں فیروز خان نون کو ہیرو بنایا جا رہا تھا. برحال اچھی بات ہے کہ ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ خبریں ہیں کہ قرارداد پاس کر دی گئی ہے، گوادر ایئرپورٹ کا نواب اکبر خان بگٹی کے نام سے اس کو منسوب کیا. میرے خیال میں بالکل زبردست، جو بھی جس نے بھی یہ قرارداد پہ پاس کروایا، موو کروایا، تو اس کی اسٹڈی تھوڑی بہت اچھی ہوئی ہوگی، اور نواب اکبر خان بگٹی کے نام سے منسوب کیا تو اس میں بلوچستان کی کسی ایک فرد کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، مجھ سمیت. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک کردار تو تھا نواب اکبر خان بگٹی کا اس ٹائم گوادر کو دوبارہ بلوچستان میں ضم کرنے کا. تو یہ خوشی کی بات ہے میرے خیال میں. اچھا، ابھی یہ جو ہوا ہے، ابھی بلوچستان کے عوام کو، اسپیشلی بلوچ عوام کو یہ موومنٹ چلانی ہوگی. یہ جو یونیورسٹی انہوں نے جا کے کہتے ہیں کہ جی یہ قودہ بابر صاحب سارے فہرست ہیں، مجھے بڑا اس دکھ ہوتا ہے، غصہ بھی ہے قودہ بابر پہ کہ ابھی وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں بھی خود کو وہ شامل ہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ جی یہ نجی کوئی وہ فرم ہے، اس نے جو ہے یونیورسٹی جو چائنا پاکستان گوادر یونیورسٹی لاہور، عجیب نام رکھا ہے. تو یہ جو ہے سرکاری نہیں ہے. یہ بعد میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ بھئی یہ 2022 میں ایک ان کا جو ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کا کوئی میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پہ نام رکھا گیا تھا کہ جی گوادر میں بنانا ہے، اور یہ اس نام سے اس ٹائم اختلافات ہوئے تھے اسٹیئرنگ کمیٹی میں. تو انہوں نے دیکھا جی ابھی نہیں بن سکتا، مطلب معاملہ خراب ہو گیا، تو انہوں نے اس کو پوسٹ پون کر دیا. یہ سرکاری یونیورسٹی ہے، دوبارہ اس کو جو ہے یہ ہمارے جو ہے یہ سورما وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سابقہ، مطلب اس کتنے میمز بن چکے ہیں، میں اس پہ کیا بات کر لوں، ابھی کیا بات کروں اس پہ. وہ اس نے ایفیشنسی دکھائی کیونکہ اس کو پنجاب کی ووٹ بینک کی ضرورت ہے، ووٹ کی ضرورت ہے. یہ یونیورسٹی انہوں نے ادھر بنایا. یہ مجھے نہیں پتہ سمجھ آ رہی ہے کہ قودہ بابر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دوسرے کے ڈول پہ ناچنے کی کیا خواہش رکھتے ہیں. کرنا چاہیے بالکل، جیسے کہ دوسروں کا کیا ہے، یہ خالد فرید وغیرہ کا آپ نے کیا تھا نا. تو یہ شہباز شریف وہ نہیں ہے، نہ آپ کو وزیر اعلیٰ بنا سکتا ہے نہ کوئی اور. اگر اتنا بھی تھوڑا سا آگے ان کے پیچھے کچھ مطلب تو پھر ان کا کر لے نا، تاکہ کوئی اور فائد، جس طرح آپ کو سینیٹر بنا دیا تو آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. یہ بیچارہ کدھر سے بنا سکتا ہے شہباز شریف؟ آپ اس کے بھی پیچھے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. بہرحال تھوڑی باتیں جذباتی ہو جاتی ہیں، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، کبھی کبھی میں جذباتی ہو جاتا ہوں. یہ تو بہرحال یہ اچھی بات ہے میرے خیال میں. ابھی یونیورسٹی پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے.
और सुनने में ये है कि कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी नवाब अकबर खान बगटी के नाम से मंसूब किया जा रहा है। ये तो और अच्छी बात है। और हमारे जो असलाफ हैं बलूचिस्तान, हमारा हक बनता है। देखें, अभी मैं एक बात कहता हूँ, बहुत से दोस्त नाराज़ होते हैं, मैं तो हमेशा ये एतराज़ भी मैं उठाता हूँ कि जो मीज़ान चौक का नाम आपने बादशाह खान के नाम पे रखा है, तो आप बादशाह खान बहुत बड़ा सियासी फ़िगर है, सियासी शख्सियत है, मैं उसका दिल से एहतराम करता हूँ, उनका अच्छा के स्ट्रगल है, लेकिन बलूचिस्तान के लिए उसका कोई किरदार नहीं है जी। आपने उनका नाम मीज़ान चौक का नाम बादशाह खान के नाम से क्यों रखा? हमारी जो सियासी जो कमज़ोरियाँ होती हैं ना, फिर इससे फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये हो सकते हैं बहुत से दोस्त MP वाले नाराज़ हों, लेकिन हकीकत यही है कि बादशाह खान का बलूचिस्तान के सियासत में कोई किरदार नहीं है, बलूचिस्तान के नशीब फ़राज से उसका कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है जी। अगर आपने मुझे तो इस पे भी एतराज़ है, बादशाह खान चौक जो रखा गया मीज़ान चौक को, तो हकीकत तो यही है ना। अगर कोई वैसे तो दुनिया में बहुत से शख्सियत गुजरे हैं ना, तो गांधी के नाम से फिर रख लें, वो तो बहुत, ये छोटा गांधी था, वो बड़ा गांधी है ना। तो हमारे लिए तो ये एक ही है ना। अगर उस तरह का वो किरदार हम देखें तो गांधी का किरदार बड़ा है बादशाह खान के किरदार से, तो फिर गांधी के नाम से रख लेते। कहने का मकसद ये है कि हमारे असलाफ जो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, जो बलूचिस्तान के लिए उनका जीना मरना, उन्होंने सख्तियाँ जी ली हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, जेलें बर्दाश्त की हैं, उन्होंने मार कुटाई बर्दाश्त की है, उनको आप नज़रअंदाज करते हैं। कभी फिरोज़ कानून के नाम से आप जो है नाम वो एयरपोर्ट के नाम रखते हैं, रोडों के नाम रखते हैं, चौकों के नाम उनके नाम रखते हैं, जो शख्सियत ज़रूर हैं, मेरा कोई एतराज़ नहीं है, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि जी वो सियासी शख्सियत नहीं है, असलाफ में से गुजरे हैं, लेकिन जिनका किरदार ही नहीं है सरजमीन के लिए, तो उनके नाम पे क्यों मंसूब कर रहे हैं भाई? इसलिए कि 2 MP थे ANP के, उन्होंने आपको थोड़ा सा प्रेशराइज किया। मैंने तो नवाब सनाउल्लाह जब वज़ीर आला थे, उनका एक उनके साथ एक लड़का काम करता था, सैफ ज़ेहरी, मैंने उनको कहा नवाब साहब से कहें कि एयरपोर्ट रोड का नाम जो है नवाब नौरोज़ खान के नाम से मंसूब करें, आपका दादा है। उन्होंने कहा ये बात मैं नहीं कर सकता। हमारी पर सियासी जो है वो कमज़ोरी इधर आके पता चल जाती है ना, हम कितने कमज़ोर लोग हैं। इधर से कोयटा में बहुत सारे ऐसे शायराएँ हैं, अपने जो है उनसे मंसूब कर लें आप, जो अब आपके असलाफ हैं उनके नाम से आप उनको मंसूब कर लें। आप लाहौर चले जाएं, हर टनल का नाम एक बंदे के नाम पे मंसूब है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कि बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। आगे उस टॉपिक पे चलते। जो अहम मौजू है वो ये है कि आपका जो निगरान सेटअप है, ये नहीं हो पा रहा है जी। दिन में कई खबरें चल जाती हैं। आज खबरें चल रही थी कि जी संजरानी जो है, एजाज संजरानी कंफर्म हो गया। अच्छा, फिर नहीं जी वो उस्मान बादेनी वो कंफर्म हो गया निगरान वज़ीर आला। बीच में फिर खबरें चल गई जी सादिक संजरानी कंफर्म हो गया। इससे पहले खबरें चल रही थी जी अमल कलमती कंफर्म हो गया। इससे पहले खबरें चल रही थी नसीर बिजंजो कंफर्म हो गया। मैंने जितने भी इतलात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे साथ जो मालूमात हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक जिन के नाम मैंने लिए आपके सामने, कौदा बाबर समेत किसी का नाम फ़िलहाल कंफर्म नहीं है। ये वज़ारत आला के दौड़ में शामिल हैं, कुछ लोग दौड़ में शामिल हैं, कुछ लोग, कुछ नहीं हैं। वो नहीं वाले क्यों इधर आते हैं? क्योंकि सियासत में एक हुनर भी होता है ना, सियासत खुद तो एक आर्ट है ना, उसके अंदर फिर आप आर्ट के अंदर फिर और क्या आप मतलब किस तरह के पत्ते आप पहनते हैं। कुछ हमारे जैसे लोग व्लॉगर जो होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनको कुछ लोग जो है इम्पोज करवाते हैं कि जी फ़लानी है तो ताकि नाम आ जाए, शामिल हो जाए। तो अभी जो मेरी इतलात ये हैं कि अमल कलमती साहब ने का नाम जो है इस दौर से निकल गया है, और अमल कलमती इस लिस्ट से निकल गए हैं। अभी अमल कलमती अभी जाएंगे, जनरल इलेक्शन फ़ाइट करेंगे। अच्छा, एजाज संजरानी, उस्मान बादेनी, कौदा बाबर, शबीर मेंगल, ये 4 नाम हैं, इन पे कंपटीशन है। देखें, सादिक एजाज संजरानी पे जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान, बिल्कुल वो जो नसीर बिजंजो साहब थे, वो तो ऐसे शोशा के लिए वो नाम छोड़ा गया था, वो कोई सीरियस नहीं थी उसमें,
ना उसका नाम इस लिस्ट में शामिल है जी वज़ारत आला, ये मैं आपको बता दूँ। वज़ीर आला की जानिब से सादिक संजरानी का नाम सामने आएगा और शायद उन्होंने अपोजिशन के सामने नाम रख लिया है, ठीक है। कौदा बाबर को अमल कलमती या दूसरे दोस्तों के ज़रिए शायद बीएमपी सपोर्ट दे रही है, उसमें से थोड़ा बहुत ये जो बाप के लोग मौजूद हैं उनकी भी रजामंदी शामिल है। अच्छा, उस्मान बादिनी का तो ज़ाहिर है कि वो जमीयत के जानिब से वो नाम सामने आया है, और शबीर मेंगल का नाम जो है कहीं और से आया है, समझ गए। कुछ लोग सियासतदानों के, ये जो सो कॉल्ड सियासतदान हैं उनके तरफ से आए हैं, और एक नाम जो है कहीं और से आया है, वो हैं शबीर मेंगल। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, मुमकिन है मेरी बात गलत हो, प्रेडिक्शन मेरी गलत हो, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, लेकिन मैं आपको, मेरी इतलात ये हैं कि आपका वज़ीर आला बनेगा शबीर मेंगल। बाकी जितने भी आपके जो ये लिस्ट में आप नाम सुन रहे हैं, जो जितने ज़्यादा वायरल हो रहे हैं ना, ये जानबूझकर वायरल किए जाए। जो कमज़ोर पिच पे हो रहा है ना, जो लोग कमज़ोर पिच पे हैं इस लिस्ट में, जिनके नाम में मतलब इख्तलाफ है, तो वो जानबूझकर इसको वायरल करवा रहे हैं ताकि पब्लिक के अंदर इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए, एक परसेप्शन बनाया जाए। जिनका नाम नहीं आ रहा है, जो बिल्कुल साइलेंट, वो साइलेंट है बिल्कुल, वो हैं शबीर मेंगल। मेरी इतला ये है, मैं एक तकरीबन कोई 15 दिन से अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, और इस दौरान मैंने 3-4 मैंने वीलॉग्स भी किए हैं, उसमें मैंने कहा है कि शबीर मेंगल वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान बनेंगे। मेरी अब भी इतलात यही हैं कि शबीर मेंगल टॉप ऑफ द लिस्ट है, क्योंकि उनका नाम कहीं और से आया है, और वो मज़बूत जो है कैंडिडेट हैं, और मज़बूत तरीके से उसका नाम सामने आएगा। बाद में ये जो नाम आगे पीछे हो रहे हैं, इनको कोई नहीं मानेगा। जहाँ से फ़ोन आना है, जहाँ से कन्फर्मेशन होनी है, उधर से फ़िलहाल जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ शबीर मेंगल है, कोई और इसमें नहीं है। बाकी ऐसे ही खुशफहमी में हैं या दिल खुश करने के लिए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जमीयत के साथ बैठा जाएगा, जमीयत को बताया जाएगा कि जी बंदा ये है, बाकी कैबिनेट में आपके बंदे रखेंगे, और जमीयत तकरीबन राज़ी हो चुकी है कि वो कैबिनेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग कपाना चाह रहा है। और वज़ीर आला की जानिब से ये एजाज़ संजरानी है, अभी आज उनका पहले भी आया था, आज फिर ज़ोर शोर से उसका नाम लिया जा रहा है। हाँ, बहरहाल सादिक संजरानी का जिस तरह वायरल हो रही थी कुछ पोस्टें सोशल मीडिया में, उसका नाम अभी आ रहा है आपके निगरान वज़ीर आज़म के लिए, वो भी ऐसे ही नाम आ रहा है जी, सादिक संजरानी नहीं है, वो कोई और है, वो उसका कंफर्म हो गया है। तो उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ये मैंने कहा कि ये थोड़ा सा, मैं जो नाज़रीन हैं जो मुझे मतलब पर्सनल मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि कौन है, तो हर एक को पर्सनल जो है जवाब देना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैंने कहा इस पे वीलॉग, हालांकि मेरा आज प्रोग्राम नहीं था ये निगरान सेटअप पे, ये बात करके हम बोर हो गए। वैसे भी अगर कोई भी बने, क्या फ़र्क पड़ना है ना बलूचिस्तान की सेहत पे, हमारी सेहत पे, बहरहाल क्योंकि लोगों की एक इश्तियाक है ना कि कौन बन रहा है, तो बहुत से मैसेजेस आए, तो मैंने कहा चलें आज जो है इस पे बात कर लेते हैं। तो जी मेरी इतलात ये हैं कि शबीर मेंगल है, मुमकिन है दरमियान में अगर कोई और आ गया, लेकिन फ़िलहाल शबीर मेंगल है। बाकी ऐसे ही नाम चल रहे हैं, उनमें कोई सीरियस नहीं है। हाँ, 12 को जो है आपका जो मौजूदा जो कैबिनेट है, असम्बलियाँ हैं, वो टूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, रिटायर हो जाएंगी, और 12 के ज़रा कि 12 रात 12 बजे तक है ना, 11 को कैबिनेट मीटिंग बुलाया जा रहा है वज़ीर आला की तरफ से, उसमें तमाम कैबिनेट के मेंबर जो है ज़रा कि शरीक होंगे, इजलास होगा, उधर भी थोड़ी बहुत इस इशू पे बात होगी। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, कोई 16 एजेंडाज हैं ये आखिरी कैबिनेट की मीटिंग का, अभी उस एजेंडे ज़रा कि डिस्कस होंगे, सब की मंजूरी भी होगी। अभी वो जब मंजूर होंगे, वो लिस्ट सामने आएगी, तो हम आपको बता देंगे कि ये कैसे किया गया है। मौजूदा जो जितने भी वज़ीर हैं, कैबिनेट के लोग हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत ख़त्म होने से पहले ऐसे समेटा जाए, ठीक है।
उसी कोशिश में मेरी इतला ये है कि अभी जो कैबिनेट का मीटिंग होगा उसमें निगरान वज़ारत आला, बाकी जो कैबिनेट के 12 लोग होंगे, टोटल 13 रुकनी होगा वज़ीर आला समेत, निगरान सेटअप के वज़ारत आला का मैंने बता दिया बंदा कौन है। बाकी जो वज़ारतें हैं उसके लिए इन पार्टियों के दरमियान इस एजेंडे का हिस्सा है, कैबिनेट में जो मीटिंग होगी उस एजेंडे का हिस्सा होंगे। इसके अलावा 15 और भी एजेंडाज हैं जो इस पर वज़ारत की मंजूरी तो उनकी होनी है, जब उनको एजेंडा में शामिल किया गया है तो उनकी मंजूरी होनी है। जिस दिन मंजूरी होगी 12 को, फिर हम 11 को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।